गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण को स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपन को कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डे नक भिडियो पर नजर पकईबा तेरे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेरे आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबे ऑल नोटिफिकेशन को दबे दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथमे नंबर 1 समस्त निर्देश को त्रुटि शून्य भाव में पालन करने को समस्त आरटीओ को परिवहन कमिशन परामर्श साधारण निर्वाचन को चापमुक्त एवं अवैध बंटन रोकने को मुख्य निर्वाचन आयोग पक्षर जारी संपर्क में समस्त निर्देशावलीर त्रुटि शून्य कार्यकारिता समस्त आरटीओ समीक्षा बैठक करिसेंती राज्य परिवहन कमिशनर अमिताभ ठाकुर आदर्श आचरण विधि परिप्रेक्षी जारी निर्देशनामा अनुଯାयी अनेक जिले में एसटीए पक्षर विभिन्न विभाग सह मिलित भाव में कड़ाकड़ी जांच जारी रहिबा बोली से सूचना प्रदान करिसेंती। परवर्ती खबर आज पुणी बढ़िला एसबु दर दीर्घ 7 मास पर विश्वव्यापी खाद्य पदार्थ महंगा होइछि। जातिसंघर संस्था खाद्य एवं कृषि संगठन तथ्य अनुଯାयी खाइबा तेल दाम बढ़िबा कारणरू खाद्य पदार्थ महंगा होइछि। एही समय किंतु खाद्य शस्य सस्ता होइछि। चलित वर्ष मार्च रे एपीओर खाद्य मूल्य सूची 1.1% वृद्धि पाई 118.3 पॉइंट होइछि, जहाँकि आवश्यक वार्षिक भित्तिरे यह गत वर्ष तुलन में 7.7% कम रही। परवर्ती खबर टंका लेन देन को नहीं खुशी खबर आनिले केंद्र सरकार। शीघ्र आपण यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई माध्यम आपणक बैंक अकाउंट नगद टंका जमा करिबारु समर्थ हेबे। एने गतकाली भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मुद्रानीति कमिटी एमपीसी बैठक में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास यह सूचना देइछंती। से कहते यूपीआई लोकप्रियता सह ग्रहणीयता को दृष्टि रखी वर्तमान यही माध्यम नगद जमा सुविधा प्रदान प्रस्ताव रखा जाइछे। परवर्ती खबर महंगा भत्ता को ने खुशी खबर आउ मात्र 3 मासर अपेक्षा कर्मचारी को मिलिब सबुठु बड़ उपहार। जानिले खुशी नाची उठिबे आपण। केंद्रीय कर्मचारी महंगा भत्ता डे होची 50% रे पहुंची। जनवरी 2024 रु यह लागू हेबो। परवर्ती अपडेट जुलाई 2024 रु प्रযোज्य हेबो एवं सेप्टेम्बर 2024 सुधा ही अनुमोदन ग्रहण करा किंतु एथिपाई एआईसीपीआई सूचकांक संख्या अनुसार जनवरी रु जून 2024 भितर हेबा आवश्यक। यही संख्या गुड़िक स्थिर रहिबो किंबा करिबो जे केंद्रीय कर्मचारी महंगा भत्ता केते वृद्धि पाइब। परवर्ती खबर सूर्य पराग को नहीं ज्योतिर्विज्ञानिक बड़ मत आसंता एप्रिल 8 तारिख रे लागिबाकू जाउछि वर्षर प्रथम सूर्य पराग। माँ दुर्गा नवरात्रि अप्रैल 9 तारिख रु आरंभ हेउतबा बेले यह दिनक पूर्व लागिबाकू जाउछि सूर्य पराग। तेबे नासार कहवा अनुसार आकाश में घटुवा ही विरल ज्योतिर्विज्ञान घटना भारत में दृश्यमान हेब नाही। अमेरिका मेक्सिको कानाडा एवं उत्तर अमेरिकार अधिकांश देश में दृश्यमान हेब एवं नासार ऑफिशियल वेबसाइट एवं यूट्यूब चैनल यह देखा मिलिबो जहां आपण भारत में रही मध्य देखि पारिबे। परवर्ती खबर समस्त अंगनवाड़ी स्कूल पाई समय निघंट। खोर्धा जिलार समस्त स्कूल एवं अंगनवाड़ी पाई समय स्थिर करा जायछि। जिले में समस्त स्कूल सकाल 6:30 रु 10टा पर्यंत पाठपढ़ा हेबो बोली घोषणा होइछि। खोर्धार समस्त सरकारी घर एवं अनुदान प्राप्त स्कूल 10:30 जाए स्कूल खोला रहिबो। प्रबल ग्रीष्म प्रवाह को नजर रखी खोर्धा जिलापाल एहिपरि निष्पत्ति नेइछंती। परवर्ती खबर आज काल बैशाखी प्रभाव में यह सब जिले में वर्षार संभावना। राज्य में विभिन्न स्थान में
ଆଜିଠୁ କିମ୍ବା ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ କଟକ, ଭଦ୍ରକ, ନୟାଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଳାହାଣ୍ଡି, ବୌଦ୍ଧ, ମାଲକାନଗିରି, ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଦି 11ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଗଜପତି, ବାଲେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଯୋଗୁଁ ଆଉଟଡୋର ଗେମ୍ ଉପରେ କଟକଣା। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଯୋଗୁଁ ଅଂଶୁଘାତର ଖବର ଆସିବା ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର। ଆଉଟଡୋର ଗେମ୍ ଉପରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି କଟକଣା। ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ ବାହାରେ କ୍ରିକେଟ, ଫୁଟବଲ, ହକି ଭଳି ଖେଳ ଖେଳାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଭୀଷଣ ଖରା ଯୋଗୁଁ ଦିନ 11ଟାରୁ 3ଟା ଯାଏଁ ବାହାରେ ଖେଳ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏଣିକି ଖରାରେ କାମ କରିବେନି ଶ୍ରମିକ। ଖରାରେ କାମ କରିବେନି ଶ୍ରମିକ। ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦିନ 11ଟାରୁ 3:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଜୁନ୍ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରମ କମିଶନଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଘଣ୍ଟର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ, ବେସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା, ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା, ଦୋକାନ, ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମାଲିକ ଏବଂ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 11,000 ଟଙ୍କା। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମିତ ସମୟ ଅନ୍ତରାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ହିଁ ଏକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ 11,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କିସ୍ତିରେ 11,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଭାରତର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ 2024 ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ନିଜର ଘୋଷଣାପତ୍ର ଜାରି କରିଛି। ଏହି ଘୋଷଣାପତ୍ର 5 ନ୍ୟାୟ ଏବଂ 25 ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଉପରେ ଆଧାରିତ। କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜୟପୁର ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସାଧାରଣ ସଭା ଆୟୋଜିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଘୋଷଣାପତ୍ର କିମ୍ବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 30 ଲକ୍ଷ ଚାକିରି, ଗରିବ ପରିବାର ମହିଳାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଜନଗଣନା MSP ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇନଗତ ସ୍ଥିତି, ମନରେଗା ବେତନ 400 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ଏଜେନ୍ସିର ଅପବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଜନ୍ମରୁ 10 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ 2,500 ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବାଳ ବିକାଶ ସେବା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ଯେପରି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ତାହାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖି ଏହା କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସହାୟିକା ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କାଲି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବାରର ପିଲାମାନେ ବେଳେବେଳେ ଓଳିଏ ଖାଇବାକୁ ପାଇବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଥାଏ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଇପାରେ, ଯାହାକି ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗର୍ଭବତୀ, ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ମହିଳା ବା ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ମୂଳତଃ ଏହି ଯୋଜନାରେ 1 ମାସରୁ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ICDS ନାମକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ
2,500 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ଟଙ୍କାରେ ମା ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଆହାର ଦେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାସକୁ ମିଳିବ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ 3,000 ଟଙ୍କାର ଉପହାର। ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଯୋଜନା ଭିତରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ କିମ୍ବା ପିଏମ୍ କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନା ବେଶ ସହାୟକ ପାଲଟିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି DDP ଜରିଆରେ 8 କୋଟି କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯୋଜନାର ଏବେ 16ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯୋଜନା ପରେ ଏବେ ଚାଷୀମାନେ 3,000 ଟଙ୍କାର ଉପହାର ପାଇପାରିବେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପିଏମ୍ ମାନଧନ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରତି ମାସ ପେନ୍ସନ୍ ଆକାରରେ 3,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ।